जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है, सुनाओ सब ठीक ठाक। अम्मी अबू भैन भरा राजी राजी। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का असी भी ठीक हाँ। हाँ जी सुबह जी मैं मशीन डाई हुई सी, ठीक है जी। तो मैं क्या फिर ईद अगे अल्लाह खैर करे आन डे रोज़े माशाल्लाह आन डे है। तो फिर बच्चों ने रोज़े रखने है, फिर कपड़े भी सिलाई में आ जाते है। तो फिर टाइम नहीं लगता है। तो बच्चों ने ना कहा कि मम्मा जुम्मे वास्ते ना अपना रोज़िया के जुम्मे वाले दिन सलातो तस्बीह पढ़न जाते हैं ना। तो फिर नया सूट कहदियाँ मम्मा असी पाना वा। ये मिसबा का सूट सिलाई किया वा, ट्राउज़र है वा, ਉਹਦੀ शर्ट तैयार की है। देखो जी शर्ट वो तैयार की है। गला बनाया उन्हें कहा मम्मा मेरा ना इस तरह का गला बनाना वा, तो पत्तियां वाला गला बनाया वा। इत्थे ना एक एक मोती हजे लगना है वा इन्हां दे विच। ते गला बन गया। तो यह वाले उन्हें पत्तियां वाले ही उन्हें बाजू बनवाए है ए वाले, ठीक है जी। तो नैट तो देख के मैं खाती सी तस्वीर, कहती मम्मा मेरा ना सूट का इस तरह का डिजाइन बनाए। मैं क्या बनाता तो हूँ कच्चा करता है तरपाई फिर ना आप ही कर लेंगी। सुबह फिर होर कोई सूट सिलाई कराँगी। तो मेरी भांजी का फोन आया सीगा हिना का, ठीक है जी। वो जिस दिन मैं कपड़े दिखाए है तो वो बड़ी खुश हुई, कहती आंटी ने कपड़े कटिंग दसन लगी, कट के दसन लगी। तो हूँ वो स्पैशल फोन आया, कहती आंटी एक व्लॉग ना अपना बनाओ भी कपड़े की ना कटाई करनी दसो, ठीक है जी। बिल्कुल प्रॉपर तरीके दे नाल किस तरह सूट की कटाई करी दी है। तो चलो फिर मैं थोड़ा व्लॉग देख के ते अपने कपड़े कट लिया करूँगी। मैं जरूर मैं अपनी भांजी ने भी दसांगी तो अपने भैन भरा जेडे भी साडे बच्चियां है कपड़े सीने का उन्होंने शौक है वा, वो फिर मेरा व्लॉग देख के ते सी सकती है, कट भी सकती है। मैं आसान तरीके दे नाल ना अपने भैन भरावां सारे दिखावांगी, ठीक है जी। लैस मैं ज़्यादा सारी लिया क्योंकि ऐस रंग का मेरा भी सूट है वा। तो मिसबा ने तो मैं ना सेम सेम लिया बिच मानो का भी कपड़ा है। तो टापियां टुपियां मैं हूँ सारियां चुक लवां तो फिर मानो का सूट भी बनाना तो जरूरत पई ना तो फिर लगा लवांगे। तो हूँ अपना हजे मैं सोचा नहीं है भी अपना मैं किस तरह का बनाना है। बच्चों को पूछूंगी दसेंगे भी जिदा का कहूँगे फिर उस तरह का मैं बना लाँगी, ठीक है जी। बनानी तो सलवार कमीज ही होंगी है, पर गले का केड़ा डिजाइन बनाना, बाजुओं से केड़ा डिजाइन बनाना, ये वाली चीज़ा ना जड़ियाँ ये फिर बच्चों को पुछ के बना दी। हजे एक सूट मैं अपना ना सिलाई करती करती मैं अद्ध च ही छड़ दिता हुआ। तो अज मिसबा को भेजिया है बाजार के गुजरती है ना, तो मैं क्या भी वो दिया मैं वो पैंचिया तो डिजाइन लगना है वा, तो गले ते लगना है। यह वाला मेरा सूट है, मैं अपने भैन भरावां नूं तस्वीर दिखाती हाँ। यह वाला सूट पहला भी मैं दिखाया है वा, यह वाला सूट है ना जोड़ा आ वाला गला तो इत्थे सलवार दे पहुंचे तो ना इसी तरह कढ़ाई हुई है ना टिशू ते वो लगवाना मशीन के नाल, कढ़ाई वाली मशीन जी होंगी है। तो हुण ना खलारा खलूरा चुकते है थले जाते। नूर की बनाया अज सब्जी? आलू गोभी मटर ते मेथी। मेथी लिया सी कितने कौन तू लियाई सी सब्जी बार, ठीक है। तो बालन भी साडा मुक गया है वा। अली हैदर कल बूटी लैके आया वा। तो सुबह नाश्ते टाइम जो मैं छाते रोटी पकान चढ़ी हो मेरे कपड़े भी स्मैल आन डई आ। मैं ना जाके जो थले रोटी खान लगी रजाई च तो अमान फातमा हजे उठी नहीं सी स्कूल जाने वास्ते, कहती मम्मा इन्नी हुक्के की बो आन डई, मम्मा इन्नी हुक्के की बो आन डई। मैं क्या हुक्के की बो नहीं आती तेरी माँ चो बो आन डई आ। चादर च मेरे कपड़े च सारे ना धुआं रच गया। तो अखा मेरिया एडियां मोटियां हो गई, नज़ला मैनू हो गया भी इन्ना ज़्यादा बूटी गिली सी कि अगे ही ना जले फूका मार 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 पागल हो गई मैं तो मुस्कान है। इन्नी मुश्किल रोटियां 8 रोटियां पकानियां सी तो एड्डी मुश्किल पकीयां। मैं क्या भी इदा होंदा तो मैं सिलेंडर ते ही पका लेंदी। मैं तो हुण थोड़ी जी हैगी खलारी हुई हूँ शाम दियां तो सवेर दियां बन जानियां। तो ऐशे तो पापा का टाइम ही नहीं लगता है, रोज़ कहती ऐशे तो पापा सिलेंडर भरा दो सिलेंडर भरा दो, किसी टाइम भी मुक सकता है वा, उन्होंने टाइम ही नहीं लगता है। मैं 4 दिन हो गए कही जाती ऐसे तो पापा गैस मुक गया सिलेंडर भरा दो, कहना तेन तो 4 दिन अज कहता गैस मुक गया। मैं हाँ मुक गया, तू तो कहता 4 दिन हो गए मैंने कही जाती गैस मुक गया गैस। मैं मैं उदा ही एवं कहती थी भी चल सिलेंडर भरा दूंगे, कहना मेरा टाइम ही नहीं लगन डया है। तो हूँ जो मैं भी टाइम नाल कल नूं फिर मैं भरा दूंगा। उदा तो मैं काला तेल भी मंगा के रखा हुआ वा, अचानक गैस गूस मुक जाए तो आराम नाल काले तेल ते बंदा हांडी रोटी कर सकता है। मैं
ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਂਸੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ, ਉਹਦੇ ਫਿੰਸ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਰਸ ਖਾਧੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣਨ ਡਈ ਆ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲਿਆ। ਤੇ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਮਸ਼ੀਨ ਪੁੱਤ ਥੱਲੇ ਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈਗੀ। ਰਾਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਘੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਮਸ਼ੀਨ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਸਮੇਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਡੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਆਹ ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਪ ਲੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੁਸਕਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਪ ਲੋਜ਼ ਅਲਮੈਕਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹੋਂਠ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਕੀਮ ਲੜਾਈ। ਆਹ ਨਾ ਸੁਰਖੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਲਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਪ ਲੋਜ਼ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਫੇਵਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਦੇ ਤੀਲੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕਲਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਲੂਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਰ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ। ਲੈ ਆਈ ਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਪ ਲੋਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਖੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਹੁਣ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਸਬਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ 5:30 ਵਜੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਪੀਰੀਅਡ ਲੇਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ 5 ਵਜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਡੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਤੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਿਸਬਾ ਧੋ ਕੇ ਬਰਤਨ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿੰਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਬਰਤਨ ਧੋ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੇੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਂਜੀ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਗੋਭੀ ਮਟਰ ਆਲੂ। ਉਹ ਮੇਥੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਆਹ ਮੇਥੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰੇ ਧਨੀਆ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਲੂ ਮਟਰ ਮੇਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਸਾਲਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਗੋਭੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਲਨ ਨਾ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਨਿਆਣੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੋਭੀ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਸਾਲਣੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਅੱਜ ਗੋਭੀ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਲਣ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਸਰ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਪਕਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਚੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਕਸ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲਣ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਲਣ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਲਣ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲਣ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਟੇ 'ਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਖਿਲਾਊਂਗੀ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਊਂਗੀ ਵੀ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੁਬਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪਰਾਠੇ। ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਆਟਾ ਗੁੰਨੂਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ
ਉਹ ਮਿਸਬਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਿਸਬਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੁੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁੰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੰਨੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ, ਮਿਸਬਾ ਥੱਲੋਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਗੋਭੀ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਫ ਤੇ ਹਲਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧੋ ਲਵਾਂ ਬਰਤਨ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਿਸਬਾ ਦਾ ਸੂਟ ਸੀਤਾ ਵਾ। ਮਿਸਬਾ ਅਕੈਡਮੀਓ ਆਈ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਫੌਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਿਸਬਾ ਬਾਜ਼ੂ ਦਿਖਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਕਰਨਾ ਬਾਜ਼ੂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਸਬਾ ਨੇ ਨੈਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਵਾ। ਗਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁਪੱਟਾ ਘਰੋਂ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਮਿਸਬਾ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਪਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਬਰਫੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਗਜਰੇਲੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੂਜੀ ਦੀ ਬਰਫੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਟੁਕੜੀ ਖਾਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਟਰੇ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮਾਣੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਮਾਣੋ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਡਈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਹੱਦ ਆ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੀਜ਼ ਵੰਡੀ ਦੀ ਲੈਣ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੰਡਣੀ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਡਈ ਆ, ਮਾਣੋ ਜਾ ਚਲ ਜਾ, ਮਾਣੋ ਜਾ ਚਲ ਜਾ, ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੱਕ ਟਰੇ। ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਦੇਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੈਂ ਚੱਲ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸਹੀ। ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਹੀ ਦੁਪੱਟਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਫਿੱਟੀ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਫਿੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨ ਡਿਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਡੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਬਸ ਪੱਗ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੇੜੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਾਣੋ ਜਾ ਚਲ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਣੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਆ ਲੈ ਸੈਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੀਡ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅੱਧੀ ਦੇ ਦੇ ਮਾਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ। चल चल आवाज लगा होगा। जल्दी वंड के आई, मैं दरवाजा लान लगी। अम्मा वीडियो बनांदी तुहानू पता किस चले की लैके गाने दे ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਮਸਾਇਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਐਂਡ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। पानी लैके आंदी पई मान रुक जो। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਗੁੜ ਢਿੱਲਾ ਹੈਂ? ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਗੁੜ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ 6 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਾਪੜ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੂੰ ਆ ਫੜ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਪੜ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਫਿੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਖਾਂਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੈਕਟ ਨਾ ਕੋਈ ਟੋਪੀ। रखो एक रखो ये दो रखो बल्कि ਹੈ ਸਤਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣ ਡਈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜਰਸੀ ਜੈਕਟ ਪਾ, ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੱਪ ਖਪਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਗਾਲੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਜੀ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਚਣੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲੀ ਲਾਇਆ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਾਲਨ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।